بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل رزاق ٹی وی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایران کے ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر نکلتا تاکہ اپنی رعایا کے حالات معلوم کرے کہ کون خوش ہے اور کون ناراض۔ ایک رات بادشاہ فقیرانہ لباس پہن کر محل سے نکلا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ایک نان بھائی کی دکان کے قریب سے گزرا۔ دکان کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چپکے سے اندر جھانکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نان بھائی مسلح پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے اور پالنے والا ہے۔ ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بڑا قادر اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم تیرے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں اور تیری رضا کے بندے ہیں۔ نان بھائی بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا کا ایسا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ میں نے اپنی رعایا میں آج تک نہیں دیکھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو الفاظ یہ نان بھائی اپنے منہ سے نکال رہا ہے ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ اس کا امتحان کروں اور دیکھوں کہ وہ کس قدر خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں اس کی وہ عزت افزائی کروں گا کہ تمام رعایا میں سے آج تک کسی کی نہ ہوگی۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نان بھائی نے مسلح طے کیا اور اٹھ کر دیکھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، بادشاہ اس فقیر کے بھیس میں تھا۔ نان بھائی نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میاں نان بھائی، ہم فقیر ہیں، ابھی ابھی تمہارے شہر میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں کھانے کو روٹی دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ انگوٹھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اسے بطور امانت رکھ لو، جب ہم روٹی کی قیمت دینے آئیں گے تب اپنی انگوٹھی واپس لے لیں گے۔ نان بھائی نے کچھ کہے بغیر انگوٹھی لے کر ایک روٹی فقیر کو دے دی اور فقیر دعائیں دیتا چلا گیا۔ نان بھائی نے فقیر کے سامنے وہ انگوٹھی اپنے ریزگاری والے صندوقچے میں بے پرواہی سے ڈال دی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک نان بھائی کی دکان ہے، اس دکان پر جاؤ اور اس کے ریزگاری والے صندوقچے میں سے ہماری انگوٹھی کسی ترکیب سے نکال لاؤ۔ خبردار نان بھائی کو بالکل شبہ نہ ہو کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس بازار میں جا پہنچا جہاں نان بھائی کی دکان تھی۔ اس نے دکانداروں کے باٹ دیکھنے شروع کیے اور کہا کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ بعض دکانداروں کے باٹ درست نہیں ہے اور وہ گاہکوں کو چیزیں کم تول کر دیتے ہیں۔ وزیر اسی طرح معائنہ کرتا ہوا نان بھائی کی دکان پر آیا اور اس کے باٹ دیکھے، وہ سب صحیح تھے۔ وزیر نے کہا، میاں نان بھائی، تمہاری وہ ترازو کہاں ہے جس سے تم آٹا تولتے ہو؟ نان بھائی نے جواب دیا، حضور، وہ ترازو تو دکان کے پہلے حصے میں رکھی ہے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ جو ہی نان بھائی دکان کے پچھلے حصے میں گیا، وزیر نے پھرتی سے صندوقچہ کھول کر بادشاہ کی انگوٹھی نکالی اور جیب میں رکھ لی۔ اتنے میں نان بھائی ترازو لے کر آ گیا۔ وزیر نے یوں ہی سرسری طور پر ترازو کو دیکھا بھالا اور یہ کہہ کر اگلی دکان پر چلا گیا کہ تمہارے سب باٹ اور ترازو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو انگوٹھی لے جا کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، پھر ایک غلام کو بھیجا کہ نان بھائی کو بلا لا۔ نان بھائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی رات فقیر کے بھیس میں آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میاں نان بھائی، معاف کرنا، پچھلی رات ہم ہی بھیس بدل کر تمہارے پاس آئے تھے اور روٹی کے بدلے میں اپنی انگوٹھی گروی رکھ کر چلے گئے تھے۔ اب مہربانی کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کرو۔ یہ سن کر نان بھائی بھاگا بھاگا اپنی دکان میں گیا۔ صندوقچہ کھولا تو انگوٹھی اندر نہیں تھی۔ الٹے قدموں واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ، وہ انگوٹھی آپ کے سامنے ہی میں نے اپنے صندوقچے میں ڈال دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور چرا کر لے گیا۔ میں حاضر ہوں، جو سزا دیجیے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ انگوٹھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ضرور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو، 10 دن کے اندر اندر انگوٹھی پیش کرو اور اپنی روٹیوں کی قیمت لے جاؤ۔ اگر اس مدت میں تم انگوٹھی پیش کرنے سے قاصر رہے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بہت بہتر عالیجا، نان بھائی نے کہا، خدا ہر شے پر قادر ہے اور مجھے اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے رسوا نہ کرے گا۔
इंशाल्लाह आपकी अंगूठी में 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नान भाई ने सलाम किया और रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर इस हद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा, अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। 8 दिन गुजर गए। बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उसका पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर गड़ाप से दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। हाथ कीचड़ में भरे हुए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा अंगूठी उंगली से निकलकर दरिया में गिर पड़ी है। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़ चढ़ कर अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछेरा जाल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछेरे ने खींचा तो खासा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछेरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान भाई के कान में मछेरे की आवाज़ आई। उसने बीवी से कहा, अरियो ने एक बार मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा लपक कर इससे मछली तो खरीद ले। बीवी ने झुंझला कर कहा, अल्लाह तेरी शान, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। अल्लाह पर भरोसा रख। नेक वक्त अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। बीवी ने मछेरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई। उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा, उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकली। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमग जगमग कर रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नान भाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई। नान भाई ने उसे पानी से धोया और साफ किया। पहली नजर ही में वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। नान भाई उसी वक्त शाही महल के जानिब रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इतला कराई। बादशाह ने आने की इजाजत दी। नान भाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांध कर अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने आए हो, लेकिन हम 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं। नान भाई ने बादशाह की बात का कुछ जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी उसके कदमों में रख दी। बादशाह ने अंगूठी पर निगाह डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरे थी, ये कोई और है। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नान भाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहां बना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर यह अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका। हम देखना चाहते थे खुदा पर तुम जिस तरह ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो, क्या वो सच है? अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान पक्का है। उसके बाद बादशाह ने नान भाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई। वो दरिया में गिरा और उसी दौरान में उंगली से अंगूठी निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन खुदा हर शे पर कादिर है। तब नान भाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछेरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। बादशाह ने नान भाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नान भाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलम भी है, तो उसे मुल्क का सबसे बड़ा कादी बना दिया। और यूं ये कहानी खत्म हुई।
दोस्तों, देखा आपने कि खुदा पर भरोसा करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। इसलिए खुदा पर हमेशा भरोसा रखें, और भरोसा भी ऐसा जैसा कि इस गादी का था और जैसा कि परिंदों को होता है। दोस्तों, हर वक्त अल्लाह ताला को याद किया करें और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही कहानी के साथ, मगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।